اللہ اکبر، اس جلسے میں ہم بیٹھے ہیں اور یہاں صلاۃ و سلام ضرور ہوگا، لیکن صلاۃ و سلام میں کون زندہ رہے گا اور کون نہیں رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ محفل کے اختتام تک کون موجود رہے گا اور کون موجود نہیں رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کل کی بات کیوں کرتے ہیں، پل کی خبر نہیں۔ یاد رکھو، ہر کل کی تیاری کرنے والوں، ہر کل کا پلان کرنے والوں ضرور کرو، لیکن ایک بات کہی جا رہی ہے، کسی کل کے آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی کل کے آنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک کل ضرور ہے جس کے آنے کی گارنٹی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ وہ کل کون سا کل ہے؟ وہ ایسا کل ہے جس کا آنا یقینی ہے۔ وہ کل سب پر آئے گا اور اس کل کو میدان محشر کہتے ہیں، اس کل کو یوم قیامت کہتے ہیں، اس کل کو یوم حساب کہتے ہیں۔ اور اللہ اس کل کے لیے فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کل کے لیے، اپنی جان کے لیے تم نے کیا روانہ کیا، اس کل کے لیے اپنی جان کے لیے تم نے کیا بھیجا، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کل، اللہ اس کل کی تیاری کے لیے فرما رہا ہے کہ اس دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا، اس دن کے لیے تم نے کیا بھیجا۔ اور آیہ کریمہ کے تیور دیکھیں، آیت کی ابتدا بھی اللہ سے ڈرنے پہ ہو رہی ہے اور آیہ کریمہ کا اختتام بھی اللہ سے ڈرنے پہ ہو رہا ہے۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اپنی جان کے لیے تم نے آگے کو کیا روانہ کیا، اس سلسلے میں غور کرو۔ اب قرآن پھر کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، تم کیا کرتے ہو اللہ کو سب پتا ہے، رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اب آؤ اس محفل میں، مدنی کانفرنس میں ہم اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیں، ہم نے میدان محشر کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ اکبر، میری سنی قوم کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اللہ اکبر، لوگ کوئی تیاری کرتے نہیں ہیں اور سوچ رہے ہیں مولانا ہم تو سنی ہے نا، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا۔ میری قوم کے جوانوں، وہ کیسے جنت میں جائے گا جس نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے؟ وہ جنت میں کیسے جائے گا جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے تو ہفتے بھر تک کے غسل نہیں کرتا؟ وہ کیسے جنت میں جائے گا جو گھنٹوں گھنٹوں کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہا ہے؟ وہ کیسے جنت میں جائے گا جس کے گھر کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے؟ وہ کیسے جنت میں جائے گا جس کے گھر کی بیٹیاں آوارہ گردی کر رہی ہے؟ وہ جنت میں کیسے جائے گا جو رات کے 3 بجے تک موبائل پر گندی فلمیں دیکھ رہا ہے؟ وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ یہاں کے علماء کو میں نے دیکھا، ماشاءاللہ بڑے حق گو ہے، مفتی صاحب کی تقریر سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چند ہی دل جلے نہیں ہیں بلکہ اس قوم کے اندر اللہ اکبر حق بولنے والے موجود۔ اللہ ان سب کی زبانوں کو سلامت رکھے۔ لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جنت کا خواب دیکھنے والوں اچھی طرح سن لو، قرآن کہہ چکا، جب مولا نے کہا تو اب کسی کی نہیں چلے گی۔ قرآن جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کی ہے اور گنہگاروں کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخرت
मोहब्बत के लिए क्या तैयारी की, आखिरत के लिए क्या फिक्र की। ऐ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर। आज जब मैं आपको बताऊं, जब आखिरत सैयदना सिद्दीक अकबर को याद आती है तो सिद्दीक अकबर की कैफियत क्या होती है। जानते हैं सिद्दीक अकबर कौन है? सिद्दीक अकबर का मकाम क्या है? उम्मत का सबसे बड़ा वली अगर किसी को कहा जा सकता है, या हमारे अकीदे में इस उम्मत का सबसे बड़ा अगर कोई वली है तो उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। अल्लाह अकबर। वो अबू बकर सिद्दीक जिनके बारे में हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी अहले सुन्नत का अकीदा यूं बयान करते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबुव्वत के से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। मेरे नाम का नारा मत, नारे तकबीर, नारे सलाम। अभी गौ से पाक और गरीब नवाज की बात नहीं कर रहा हूं। ये गौस पाक और गरीब नवाज के भी मुर्शिदों के मुर्शिद हैं। तवज्जो करना, ध्यान देना, ये बहुत आसान चीज नहीं है। जन्नत बच्चों का खेल नहीं है। जन्नत ना उतनी मुश्किल है जितनी मुश्किल अहले बिदत ने बना दी है, और ना जन्नत उतनी आसान है जितना हमारे जलसों के शोरा और नाजिमों ने बना दी है। न इतनी आसान जितनी आप कह रहे हैं, और न इतनी मुश्किल जो अहले बिदात की महफिलों में बयान होती है, उतनी मुश्किल भी नहीं, उतनी आसान भी नहीं। बल्कि इमाम अहले सुन्नत के अकीदे में जन्नत क्या है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। और एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। सिद्दीक अकबर का जिक्र हो रहा है। कौन? अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह अकबर, जो आजाद मर्दों में, बड़ी उम्र वालों में सबसे पहले कलेमा पढ़ के मुसलमान हुए। कौन? अबू बकर सिद्दीक, जिन्होंने सबसे पहले बाहर वालों में अपना माल रसूलुल्लाह की बारगाह में ला करके पेश किया। कौन? अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह अकबर, हर जगह रसूलुल्लाह के साथ साथ रहे। कौन? अबू बकर सिद्दीक, जिनको रसूलुल्लाह ने अपनी जाहिरी हयात में अपने इमामत पर खड़ा किया। कौन? अबू बकर सिद्दीक, जो गार में भी हुजूर के साथ है और मजार में भी हुजूर के साथ है। लेकिन सुनो तो सही, अल्लाह अकबर, ऐ मेरी कौम के जवानों, आखिरत से बेपरवाह होने वालों, आखिरत से बेफिक्र होने वालों, और ये कहने वालों, मौलाना कयामत में जो होगा देखा जाएगा, कयामत में जो होगा देखा जाएगा। सुन लो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, काश मैं किसी मोमिन के सीने का एक बाल होता। सिद्दीक अकबर कह रहे हैं, फरमाते, काश मैं किसी मोमिन के सीने का एक बाल होता, ताकि कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने से बच जाता। सिद्दीक अकबर कह रहे, काश मैं किसी मोमिन के सीने का एक बाल होता, ताकि कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने से बच जाता। और फारूक आजम कहते हैं, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा न किया होता बशक्ल इंसान, मैं कोई परिंदा होता, लोग मुझे ज़बा करके खा जाते, और ज़बा करके खा करके भूल जाते, हजम कर जाते, ताकि कयामत के दिन उमर को अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना नहीं पड़ता। उमर अपने अमाल का जवाब कैसे दे सकता है? आपसे पूछना चाहता
चाहता हूँ, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सिद्दीक अकबर और फारूक आजम की कैफियत ये है, और हमारा क्या हाल है? क्या कभी हमने भी आखिरत की फिक्र की? अल्लाह अल्लाह, जिनकी पूरी जिंदगियां नेकियों में गुजरी, जिनकी पूरी जिंदगियां इबादतों में गुजरी, जिनकी पूरी जिंदगियां खुदा को राजी करने में गुजरी, बल्कि जिनके लिए कुरान कहे रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, उनको आखिरत की फिक्र इतनी है, और हमें आखिरत की क्या फिक्र है? अल्लाह अकबर। नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह, आइए आपको बताऊं, मैदान महशर के बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे मौलाना, वहां तो कुछ नहीं होगा, जो होगा देख लेंगे, हुजूर शफात करेंगे। बिल्कुल मेरा अकीदा, हुजूर शफात करेंगे। मेरा अकीदा ये भी है, शफाअती li अहलिल कबायर मिन उम्मती, मेरा अकीदा तो यहाँ तक है, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूँ, एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म ने, मेरे वो जवान जो गुनाहों के दलदल में डूब कर जन्नत का ख्वाब देख रहे हैं, उनकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, और अपनी बहनों की भी, वो बहनें जिनको गीबत करने का वक्त तो है लेकिन नमाज पढ़ने का वक्त नहीं, वो बहनें जिनको सीरियल और फिल्में देखने का वक्त तो है लेकिन तिलावत कुरान का वक्त नहीं, वो बहनें जो बच्चों का बहाना करके इबादतों से दूर भागती है और कहती मौलाना बच्चे पालने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है। मैं कहता हूं मेरी नादान बहन, अच्छी तरह सुन ले, तू ही बच्चों की मां नहीं है तो अल्लाह अल्लाह, सैयदाए कायनात मखदूमे कायनात सैयदा फातिमतुज ज़हरा तो अल्लाह अकबर, कम से कम हमारे अकीदे में वो 5 बच्चों की मां थी। 19 से 20 साल की उम्र में जो 5 बच्चों की मां बन गई थी, और आज आपके घर में तो आटा पीसा हुआ आता है, आपके घर तक पानी पहुंचता है, आपके घर में तो वॉशिंग मशीन भी है, लेकिन सैयदा का हाल ये है कि अपने हाथों से चक्की पीसती है, अपने हाथों से चक्की चलाती है। मैं हैरान हूं, जिसका बाबा पूरी कायनात में सबसे मालदार हो, जिसका बाबा पूरी कायनात में सबसे ज्यादा दौलतमंद हो, जिसका बाबा पूरी कायनात का मालिक हो, जिसका बाबा जन्नत का मालिक हो, जिसका बाबा जमीनों और आसमानों का मालिक हो, उसकी शहजादी अपने हाथों से चक्की चलाती है। और मौलाए कायनात फरमाते हैं, चक्की चलाते चलाते फातिमतुज ज़हरा के हाथों में गट्टे पड़ गए थे। अल्लाह अकबर, हालत ये थी, पानी का मशकीज़ा खुद अपने कंधों पे उठाती, अपनी पीठ पे उठाती और पीठ पे लादती। मौलाए कायनात कहते हैं, मशकीज़ा उठाते उठाते पीठ पर लादते लादते सैयदा फातिमतुज ज़हरा की पुश्त पर मशकीज़े के निशान पड़ गए थे। और कैफियत ये थी, एक दुपट्टा था और उस दुपट्टे में भी 17 पेवन लगे हुए थे। 17 पेवन में एक पेवन की कैफियत मौला पाक खुद बयान करते हैं। अल्लाह अकबर। अहले सुन्नत तो अहले सुन्नत, अहले बिदात ने भी इसको अपनी किताबों में लिखा कि एक मर्तबा सैयदा का दुपट्टा इतना फट गया कि अब ओढ़ने के काबिल न रहा, तो मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया, फातिमा अपने बाबा से कोई दुपट्टा तो मांग लिया होता ताकि आप दुपट्टा ओढ़ लेती। सैयदा ने अर्ज किया, अली मेरी हिम्मत नहीं होती, मुझे शर्म आती है बाबा से मांगते हुए। और फिर जब दुपट्टे पर पेवन लगाने के लिए, नया दुपट्टा नहीं, दुपट्टे पर पेवन लगाने के लिए जब सैयदा ने अपने बाबा से कहा कि बाबा दुपट्टा इतना फट गया है कि ओढ़ने के काबिल नहीं, इसको पेवन लगाने के लिए मेरे घर में कोई कपड़ा नहीं है, आप कपड़ा इनायत कर दे। तो मेरे आका ने फरमाया, फातिमा अभी बद्रो उहुद के यतीमों का हक देना बाकी है, मैं तुम्हें कोई कपड़ा कैसे दे दूं, अलबत्ता इस वक्त मेरे घर में ऊंट का चमड़ा रखा हुआ है, वो ऊंट का चमड़ा लेकर के जाओ और उसको
अपने दुपट्टे में बतौर पेवन लगा लो, कायनात की तारीख उठा करके पढ़ो, किसी गरीब से गरीब की बेटी ने भी कभी अपने दुपट्टे में चमड़े का पेवन नहीं लगाया होगा, लेकिन ये नबी की शहजादी है, ये मलका फिरदौस से बरी है, ये खातून कयामत है, ये खातून जन्नत है। अल्लाह अकबर। बाबा ने जब ऊंट का चमड़ा उठा कर दिया तो सैयदा ने उसी ऊंट के चमड़े को 16 पेवन के बाद 17वें पेवन की हैसियत से ऊंट का चमड़ा अपने दुपट्टे में लगाया, और जब ओढ़ा तो अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद हुजूर ने अपनी शहजादी के सर पर वो दुपट्टा देखा जिसमें ऊंट के चमड़े का पेवन था। हुजूर से बर्दाश्त न हो सका। बाप आखिर बाप होता है, और मेरे आका तो अपनी शहजादी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। हुजूर रो पड़े, हुजूर रोए, मौला अली भी रो दिए। मौला अली और हुजूर को रोता देखकर सैयदा की आंखों में आंसू आ गए। तो सैयदा से सरकार ने फरमाया, फातिमा क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि दुनिया के लोगों के लिए दुनिया की दौलत है और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत की नेमतें हैं। इस हाल में जिंदगी गुजारने वाली सैयदा फातिमा 5 बच्चों की मां, खुद चक्की चलाए, खुद कपड़े धुले, घर का काम खुद करे, लेकिन एक वक्त की नमाज भी कभी कज़ा नहीं हुई, एक वक्त की नमाज भी कभी नहीं छूटी। बच्चों का बहाना करके नमाज छोड़ने वाली मेरी बहनों, क्या आपके लिए सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी नहीं? आपके लिए सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी में उस्वा नहीं? लेकिन सुनो, आप कुछ भी कर लो, कितने भी बहाने कर लो, मर्द कितने ही बहाने कर लें, एक दिन अल्लाह की अदालत है, एक दिन मैदान महशर है, एक दिन मैदान क़यामत है। अल्लाह की अदालत में सबको खड़ा होना होगा। और अल्लाह की अदालत कैसे सजेगी? सब दिल के कानों से। मैं भी अपने आप को मुखातब हूं, मुझे कोई वाज़ो नसीहत का हक नहीं, मैं भी अपने आप को नसीहत कर रहा हूं और आपको भी कर रहा हूं। गौर से सुने। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुशाहिदीन सैयदना फारूक आजम ने हजरत काब से कहा, ए काब, ए काब, मुझे ऐसी बातें सुना जिससे मेरे दिल में अल्लाह का डर और पैदा हो, अल्लाह की खशियत और पैदा हो। अब ध्यान से सुनो कि फारूक आजम काब से कह रहे, और वो खुद भी अल्लाह से कितना डरते। फारूक आजम इतना रोते थे अल्लाह के खौफ से कि रोते रोते अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम के चेहरे पर आंसुओं का निशान पड़ गया था। वो फारूक आजम हजरत काब से कहते हैं, ए काब, मुझे ऐसी बातें सुनाओ जिससे मेरे दिल में अल्लाह का मजीद डर और खौफ पैदा हो। तो अब काब अहबार अब क्या सुना रहे, जरा सुनिए। काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन जब क़यामत के दिन, अमीरुल मोमिनीन जब क़यामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा। काब अहबार फारूक आजम की बारगाह में बयान कर रहे हैं, मैदान महशर जिसकी तैयारी का हुक्म अल्लाह ने कुरान में मुझे और आपको दिया, तमाम मोमिनीन को दिया, जिसकी तैयारी से हम बेखबर है, जिसकी तैयारी से नावाकिफ है, जिसकी तैयारी पर कोई तवज्जो नहीं है। याद रखो, नरम नरम गद्दों पर जराइम करने वालों अल्लाह की अदालत में क्या मुंह लेकर के जाएंगे। जराइम और गुनाह को अपनी पहचान बनाने वालों अल्लाह की अदालत में क्या मुंह लेकर के जाएंगे। काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कयामत के दिन फरिश्तों को हुक्म देगा कि जाओ और जहन्नम को लेकर के आओ, तो फारूक आजम की बारगाह में काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन जब फरिश्ते जहन्नम को लाएंगे तो जहन्नम के मुंह में 70,000 लगामें होगी, और 70,000 लगाम में से हर एक लगाम को 70
70 हज़ार फरिश्ते पकड़े होंगे, और जब खींच करके फरिश्ते जहन्नम को लाएंगे तो पहली मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा तो वो शरारे बुलंद होंगे आग के कि लोगों के दिल दहल जाएंगे। जब दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा तो शरारे जहन्नम के ऐसे बुलंद होंगे कि लोगों के दिल सीने से निकलकर लोगों के हलक में अटक जाएंगे। अल्लाह अकबर। कौन कह रहा है? काबे अखबार कह रहे हैं कि लोगों के दिल हलक के अंदर अटक जाएंगे। कभी लुकमा रोटी का, नरम नरम रोटी का लुकमा हमारे हलक में अटकता है तो कैफियत क्या होती है? जिस वक्त सीने से दिल निकलकर वो कयामत आने वाली है, वो कयामत आने वाली है, उस कयामत में कितनी कयामतें हैं। अल्लाह अकबर। अपनी रातों के अंदर अय्याशी और आवारगी के शीश महल तामीर करने वालों, कलमा तैयबा पढ़ करके कलमे के तकाजों को भूलने वालों, कोई जिना के अड्डों को आबाद कर रहा है, कोई शराब के अड्डों को आबाद कर रहा है, कोई जुओं के अड्डों को आबाद कर रहा है, कोई गानों की गजलों की महफिल में जा रहा है। क्या हो गया इस कौम को? ये कौम दूसरों को सुधारने के लिए आई थी, ये कौम दूसरों को जीने का सलीका देने के लिए आई थी। सुन लो, अपनी जवानी पर गुरूर करके मेरे अल्लाह के गजब को चैलेंज देने वालों, अपनी दौलत के नशे में घमंड करके, गुनाह करके खुदा के अजाब को चैलेंज करने वालों, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है मेरे भाई कि अल्लाह का अजाब बर्दाश्त कर सके। नहीं कर सकता कोई अल्लाह का अजाब बर्दाश्त। किसी में ताकत नहीं है, किसी में कुव्वत नहीं है। अल्लाह के अजाब का अंदाजा कर लो। मेरे आका तो यहां तक फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर अगर पहाड़ डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाए। जहन्नम में अगर पहाड़ डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। जिस जहन्नम में पहाड़ पिघलेंगे उस जहन्नम में हमारी हड्डियों का क्या बनेगा? जिस जहन्नम में पहाड़ पिघलेंगे उस जहन्नम में हमारे इस गोश्त के लोथड़े का क्या बनेगा? क्या हमारा जिस्म पहाड़ से ज्यादा मजबूत है? क्या हमारे जिस्म में पहाड़ से ज्यादा ताकत है? क्या हमारे जिस्म में पहाड़ से ज्यादा कुव्वत है? मेरे भाई, अपने ये खूबसूरत चेहरे क्यों जहन्नम का ईंधन बना रहे हो? अपने इन खूबसूरत चेहरों को क्यों जहन्नम में दाखिल कर रहे हो? अपने इन खूबसूरत चेहरों को क्यों जहन्नम का मुस्तहिक बना रहे हो? अल्लाह अकबर। हजरत काब कहते हैं कि जब जहन्नम दूसरी मर्तबा सांस लेगा और उसकी सांस से जब जहन्नम के शरारे उठेंगे तो लोगों के दिल उनके हलक में अटक जाएंगे। अल्लाह अकबर। और फिर काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन जब तीसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा तो उसके शरारे जब उठेंगे और उसके शरारे ऊपर की तरफ उठेंगे तो काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन उस वक्त अवाम तो अवाम, अंबिया की शान ये होगी। काबे अहबार कहते हैं नबियों की शान ये होगी कि इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा नबी, इब्राहिम खलील जैसा नबी अपने घुटनों को जमीन पे रखकर अल्लाह से अर्ज करेंगे मौला आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज तो सिर्फ मैं अपनी जान के लिए अमान तलब करता हूं। ये खलीलुल्लाह की शान होगी। इसको इब्ने हजर लिख रहे अपनी किताब में। ये इब्राहिम खलील की शान होगी कि इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पे रख के अल्लाह से अर्ज करेंगे मौला आज इब्राहिम तेरी पनाह मांगता है, अपने जान के लिए अमान तलब करता है। मेरे भाई सोचो, जब अबुल अंबिया इब्राहिम खलील की ये शान होगी तो मेरे और आप जैसे लोगों का वहां क्या ठिकाना, हम जैसे लोगों की क्या हैसियत? उस दिन के लिए हमने क्या तैयारी की? कोई तैयारी नहीं की। गुनाह
गुनाह और गुनाह के सिवा कुछ नहीं। काबे अहबार इसी पे बस नहीं करते, बल्कि काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन इसी पे बस नहीं, बल्कि जहां इब्राहिम खलील की ये शान होगी अलैहिस्सलाम कि वो अपने घुटनों को जमीन पे रख के अल्लाह से अर्ज करेंगे मौला मैं अपने लिए अमान चाहता हूं, तो वहीं पर मूसा कलीमुल्लाह की शान ये होगी कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने घुटने जमीन पे रखकर कहेंगे ए अल्लाह तूने मुझसे कलाम किया, शर्फ हम कलामी मुझे अता किया, मेरे अल्लाह आज मूसा कुछ नहीं मांगता तुझसे, बस मूसा अपने लिए अमान मांगता है, अपने लिए अमान तलब करता है। मौला तूने मूसा को शर्फ हम कलामी बख्शा, मूसा तो आज अपने लिए अमान मांगता है। कौन मूसा? जिनके बारे में कुरान कहता है मिन जानिबी तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, मूसा तूर के दाईं तरफ आओ ताकि तुमसे सरगोशी की जा सके, ताकि तुमसे प्यार की बातें की जाए, ताकि तुमसे मोहब्बत की बातें की जाए। वो मूसा जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, वो मूसा जो कलीमुल्लाह है, वो अपने घुटने जमीन पे रख के अर्ज करेंगे मौला आज मैं तुझसे अपनी अमान चाहता हूं। इसी पे बस नहीं, काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन सिर्फ इसी पे बस नहीं होगा, हजरत ईसा कलेमतुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह भी अपने घुटनों को जमीन पे रख के कहेंगे मेरे अल्लाह आज मैं अपनी माँ कमारी बतुल मरियम के लिए कुछ नहीं मांगता, बल्कि मैं तो आज अपनी जान की अमान चाहता हूँ। मेरे भाइयों बताओ ना, जहां मासूमों की ये शान होगी उस वक्त हमारा क्या हाल होगा? अपनी जिंदगी में तो ना नमाज है, ना रमजान शरीफ के रोजे हैं, ना अपने चेहरों पे दाढ़ियां हैं, ना हमारे घरों में दीनी माहौल है। आप जानते हैं, आप कहेंगे हमें तो हुजूर बचा लेंगे ना मौलाना, ये सब होगा हुजूर, बेशक हुजूर बचाएंगे, लेकिन हुजूर का फरमान सुना आपने? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का फरमान गौर से दिल के कानों से सुन लो। आका इरशाद फरमाते हैं जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। आका फरमा रहे जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, बल्कि मजीद फरमाया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, बेजार, हुजूर उनसे बेजार हैं। और बल्कि आप हुजूर की बात करते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम तो अपने सहाबा से फरमाया करते थे ऐ अबू हुरैरा बेनमाजियों के साथ न बैठा करो। अल्लाह के रसूल सहाबा को बेनमाजियों के साथ बैठने से मना कर रहे, फरमाते अबू हुरैरा सहाबा मेरे आका फरमाते बेनमाजियों के साथ ना बैठा करो क्योंकि बेनमाजी पर आसमान से लानत बरसती है। आपसे पूछना चाहता हूं रसूलुल्लाह फरमाए, अल्लाह के महबूब फरमाए कि बेनमाजियों पर आसमान से लानत बरसती है, उसके बावजूद भी आज हम सोच रहे हैं कि हम नमाज छोड़ करके कामयाब हो जाएंगे, नमाज छोड़ करके जन्नत में जाएंगे। सुन लो, मेरे आका अलैहि सलाम ने यहां तक अपने सहाबा से कहा, दिल के कानों से सुनो, आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा ये दुआ किया करो कि अल्लाह किसी को बदबख्त और महरूम ना बनाए, अल्लाह किसी को बदबख्त और महरूम ना बनाए। फिर मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा जानते हो बदबख्त और महरूम कौन है? तो सहाबा ने उसकी नहीं या रसूल अल्लाह। तो आका फरमाते हैं जो नमाज छोड़ दे वो बदबख्त भी है, वो महरूम भी है। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया कयामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज के मामलात में तुम क्लियर रहे तो तुम्हारे आगे के सारे मामलात आसान होंगे, और अगर नमाज के मामले में तुम फंस गए तो तुम कयामत के दिन फंस जाओगे। याद रखना हर इम्तिहान में इंसान को दूसरी और तीसरी मर्तबा कामयाब होने का चांस दिया जाता है, लेकिन अल्लाह का इम्तिहान ऐसा है, अल्लाह का इम्तिहान ऐसा है जो दोबारा और सहबारा नहीं होगा। वो इम्तिहान एक ही बार होगा। इस दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो, न इससे पहले इस दुनिया में हम आए थे, न इसके बाद इस दुनिया में आना नसीब होगा। मेरे भाइयों अपने वक्त को क्यों बर्बाद करते हो? क्यों अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना रहे हो? कभी नाच रहे हो, कभी गाने सुन रहे हो, कभी फिल्में देख रहे हो, कभी शराब पी
पी रहे हो, कभी नशा कर रहे हो, सुनो अल्लाह के सच्चे नबी, गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे रातों रात जिनके घर जमीन में धंसा दिए जाएंगे। अभी तुर्की और सीरिया के जलजले से लोग कितना लर्जा बरंदाम है, वो जमीन के अंदर धंसती हुई बिल्डिंगों की वीडियो शेयर करने वालों, कभी अपनी आका की हदीस याद की? अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने असहाब से कि रातों रात कुछ लोगों के घर जमीन के अंदर धंसा दिए जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि टर्की वाले ऐसा करते थे या सीरिया वाले ऐसा करते थे, मैं हदीस पढ़ रहा हूं। और अभी भी कई मुल्कों पर पेशिन गोइयों की तलवार लटक रही है, पता नहीं किस मुल्क में कभी भी जलजला आ सकता है, लेकिन याद रखो अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, रातों रात लोगों के मकानात, लोगों के घर जमीन के अंदर धंस जाएंगे। और सिर्फ जमीन में नहीं धंसेंगे, बल्कि जब उनको कब्र में रखा जाएगा तो वो अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह होंगे। उनके घर जमीन में धंस जाएंगे और जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे या तो उनके चेहरे सूअर की तरह होंगे या तो उनके चेहरे बंदर की तरह होंगे। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके मकानात रातों रात जमीन में धंस जाएंगे और उनके चेहरे कब्र से उठते वक्त सूअर और बंदर की तरह होंगे, हुजूर उनका कसूर क्या होगा, उनकी गलती क्या होगी? तो मेरे आका फरमाते हैं वो शराब पीते होंगे और म्यूजिक और मौसीकी सुनते होंगे। वो शराब पीते होंगे, नशा करते होंगे और म्यूजिक सुनते होंगे। शराब और नशे की वजह से और म्यूजिक और गानों की वजह से उनके मकानात जमीन में धंस जाएंगे और जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनके चेहरे या तो सूअर की तरह होंगे या तो बंदर की तरह होंगे। आपसे पूछता हूं, जिस नबी के कहने पे अल्लाह को एक माना, जिस नबी के कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब माना, उस नबी के कहने पे ये क्यों नहीं मानते? उस नबी के कहने पर ये क्यों नहीं बचते गुनाह से? क्यों नहीं डरते अल्लाह से? शादी के मौके पे अल्लाह को भूल जाते हो, शादी के मौके पे रसूलुल्लाह को भूल जाते हो। कहते गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। जिस नबी की मोहब्बत में मौत कबूल करने की बात करते हो, उस नबी की मोहब्बत में गुनाह क्यों तर्क नहीं करते? जो कौम गुनाह ना छोड़े वो कौम अपनी जान क्या देगी? जो कौम नींद न छोड़े वो कौम जान क्या देगी? जो कौम दाढ़ी के चंद बाल का बोझ अपने चेहरों पे बर्दाश्त न कर सके वो कौम अपने नबी के नाम पे जान क्या देगी? मुसलमानों, दुनिया अच्छी तरह हमारे नारों को समझ चुकी है कि इस कौम के पास खोखले नारों के सिवा कुछ नहीं है, और अगर वाकई दिलों में मोहब्बत है तो इम्तिहान लिया जाएगा। हमारा हाल उस मजनू की तरह है, हमारा हाल उस मजनू की तरह है जो सिवाय हलवे के कुछ नहीं जानता। एक मर्तबा आपने सुना होगा ना कि लैला ने हलवा बनाया और हलवा बनाया अपनी कनीज से कहा कि ले जाओ ये हलवा मेरे मजनू को पेश कर दो। तो हलवे के अंदर बड़ी खुशबू थी, बड़ी लज्जत थी। जैसे ही कनीज हलवा लेकर निकली, मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा आपका, थोड़ा सा वक्त लूंगा, लेकिन आप सबकी तवज्जो खास, अल्लाह करे मेरी और आपकी आखिरत संवर जाए, मैं अपनी बहनों की भी तवज्जो। लैला ने हलवा बना के कनीज को कहा ये उसको दे दो जो मेरा मजनू है। जैसी हलवा लेकर के लैला की कनीज बाहर निकली तो कहा मजनू कौन है? उसको हलवा दिया है लैला ने। तो जितने खड़े थे सब ने कहा अना मजनू, हम सब मजनू हैं। कनीज होशियार थी, उसने कहा मेरी लैला के इतने मजनू नहीं है, कोई एक ही है। तुम सब मजनू होने का दावा करते हो। तवज्जो, शोरा की नात गोई की शायरी के वक्त तुम सब आशिक होने का दावा करते हो। अभी फैसला होगा आशिक कौन है। जैसे उस कनीज ने इम्तिहान लिया था, मैं भी उनका गुलाम आपका इम्तिहान लूंगा। अभी थोड़ी देर बैठना, सुनना, मेरी गुफ्तगू के एंड होने तक तवज्जो। कनीज ने क्या कहा? मेरी लैला का तो एक ही मजनू है, इतने नहीं है। अंदर चली गई, अरे लैला तेरे तो बड़े मजनू हैं,
کہا وہ سب حلوے کے مجنو ہے، میرا کوئی مجنو نہیں. اگر میرا مجنو پہچاننا ہے تو رکھ دے حلوہ اور اٹھا تشت اور اٹھا چھری اور خالی تشت اور چھری لے کر جا اور ان سے کہنا کہ لیلا نے مجنو کے جسم کے گوشت کا لوتھڑا مانگا ہے. پھر پتا چلے گا اصل مجنو کون ہے. کنیز خالی تشت اور تیز چھری لے کر باہر نکلی. کہا او مجنو، میری لیلا نے اپنے مجنو کے گوشت کا لوتھڑا مانگا ہے. تو جتنے میرے اور آپ کی طرح تھے سب بھاگ گئے. جو سچا مجنو تھا وہ کھڑا رہا اور اس نے چھری لی اور اپنے گوشت کا لوتھڑا کاٹ کے تشت میں رکھا. لیلا کی کنیز نے حیرت سے دیکھا. جانے لگی تو کہا رکنا. پھر کاٹا، پھر رکھا، پھر کاٹا، پھر رکھا، پھر کاٹا، پھر رکھا. پورا تشت بھر دیا اور ایک سرد آہ کھینچ کر کے کہا لیلا نے یہ نہ کہا تھا کہ کہاں کا لوتھڑا چاہیے، اس لیے میں نے اپنی پسند کا رکھ دیا ہے. ان سے کہنا پسند آئے تو ٹھیک ورنہ فرمائش کر دے کہ کہاں کا پسند ہے. اگر وہ کہیں گے تو دل کاٹ کر بھی رکھ دیں گے، مگر اس پر بھی کوئی احسان نہ ہوگا. بس تمنا اتنی ہے کہ ایک بار مسکرا کر کہہ دیں کہ مجنو ہمارا ہے. یہ عشق کا امتحان ہے، یہ عشق کا امتحان ہے. ہم بھی حلوے والے عاشق، شب برات کے حلوے پہ نعرے لگے، عید کی کھیر پہ نعرے لگے، 11ویں کی بریانی ہمیں پسند. او بریانی اور کھیر اور صرف حلوے کی سنت میں زندہ رہنے والوں، یہ تو مراسم ہے جس کی حیثیت مستحبات کی ہے، مستحب ہے. لیکن یہ تمہارا عشق فجر کی نماز کے وقت کہاں جاتا ہے؟ کھیر ملے تو عاشق رسول، حلوے ملے تو عاشق رسول. اصل و سنیات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، برا لگے تو معاف کرنا ورنہ مجھ سے سوال پوچھنے کا آپ کو حق ہے. مفتیان کرام بھی بیٹھ. اصل و سنیت کھچڑے اور حلوے کا نام نہیں ہے. اصل و سنیت تو نماز کی پابندی کرنا. حلوے اور کھچڑا بنتا رہے گا، مجھے اس کا انکار نہیں. جو منع کرتے ظلم کرتے. لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر کوئی کھچڑے اور حلوے کی بات نہ کرے اس کی سنیت باقی رہ سکتی ہے، لیکن جو نماز ہی نہ پڑھے اس کی سنیت نہیں باقی رہ سکتی. میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا، حنفی ہونے کی حیثیت سے مجھے اتنا لحاظ ہے. لیکن ایک بات آپ کو کہوں، سرکار غوث اعظم تو یہاں تک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے تو اس کو بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس بے نمازی کو غوث پاک سلسلہ قادریہ میں دیکھنا کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا. اور آپ سے پوچھتا ہوں، اس وقت سب درد بھری باتیں ہم کر رہے ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ابھی مفتی صاحب جہیز کے اوپر خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. آپ سے پوچھتا ہوں، ان مسائل کا حل کس کے ہاتھ میں جوانوں؟ وہ ایک بوڑھے باپ کی داستان سنا رہے تھے. میں کہتا ہوں اگر بیٹا اڑ جائے کہ میں نے کوئی کیش نہیں لینا تو کس باپ میں ہمت ہے کہ وہ اپنے سمدھیانے سے کیش طلب کرے؟ نوجوان کہیں میں جوان ہوں اور محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں. ارے جب جلسوں میں یہ پڑھتے ہو، جب جلسوں میں یہ پڑھتے ہو کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تو جب نبی دینے والا ہے تو اپنے ہونے والے سسر سے کیش کی بھیک کیسے مانگتے ہو؟ اس کا مطلب عقیدے میں کہیں نہ کہیں کمزور ہو گئے ہو. اور پھر کہتے ہو وہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی.
بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہے؟ میں بھاگنے والی بیٹیوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں، یہ ظالمانہ رسومات ہماری بیٹیوں کی عزت اور آبرو پہ حملہ کر رہی ہے۔ بچیاں پورے ہندوستان میں جو مذہب اسلام باز بچیاں چھوڑ کر مرتد ہو رہی ہے، وہاں کہیں نہ کہیں ان ظالم رسومات کا عمل دخل ہے۔ میں اگر علماء سے گزارش کرتا ہوں، میں ان کا بہت چھوٹا ہوں لیکن ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر ان رسومات کو ختم کرنا ہے تو ہم بڑا رول ادا کر سکتے ہیں۔ قوم کو سمجھاؤ، نہیں مانتی ہے اعلان کر دو جس میں کیش مانگا جائے گا، ہم وہ نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ اگر ہم نکاح پڑھانا بند کر دے، انہیں اپنی اوقات پتہ چل جائے گی کہ کتنے یہ عزت دار ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہمیں میں کچھ لوگ ہیں جو ضمیر فروشی کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ امام حسین کی طرح ڈٹ جائیں تو وقت کے یزید کو اب بھی اپنی گردن جھکانا پڑے۔ یزید ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، یزید ایک نظریے کا نام ہے۔ یزید ایک اور حسین بھی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، حسینیت بھی مکمل نظریے کا نام ہے۔ اور دونوں نظریے کیا ہیں؟ خود کے نفس پر شریعت کا سودا کرنے کو یزیدیت کہتے ہیں، اور جان لٹا کر کے دین بچانے والے کو حسینیت کہتے ہیں۔ آؤ آؤ اے بنگال کے سنی جوانوں، آج میں تمہارے عشق مصطفیٰ کا امتحان لینا چاہتا ہوں جیسے اس کنیز نے لیا تھا۔ آپ آج کی اس محفل میں یہ سوچو، یہ غور کرو کہ میں کیش لے رہا ہوں، میں جہیز مانگ رہا ہوں تو میری قوم کی بیٹیاں 35 سال کی عمر میں پہنچ رہی ہے، ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ان کا بیاہ نہیں ہو رہا ہے، وہ کب تک انتظار کرے گی؟ تو جو بچیاں شریف ہے تو وہ تو گھٹ گھٹ کے جی رہی ہے، کبھی کبھی وہ خودکشی بھی کر رہی ہے کیونکہ ان کو باپ کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، ان کو ماں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ ہماری بعض بچیاں ٹرین کی پٹریوں پہ کٹ رہی ہے، ہماری بعض بچیاں چپکے سے زہر کھا کر کے مر رہی ہے، ہماری بعض بچیاں اللہ اکبر کنویں میں چھلانگ لگا کر کے مر رہی ہے۔ اب سنیو، کہاں گیا تمہارا عشق رسول جب کوئی بیٹی رشتہ نہ آنے کی بنیاد پر چپکے سے زہر کھا کے مرتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہم کسی مردہ نبی کو نہیں مانتے، ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سوچا، کبھی غور کیا، جب کوئی بیٹی ٹرین کی پٹریوں پہ کٹتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی بیٹی کسی دریا میں چھلانگ لگا کر مر جاتی ہوگی باپ کی آبرو کو بچانے کے لیے، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اور اس سے بڑی بات، بیٹیوں کی خودکشی پر رسول اللہ کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف جب وہ کسی کافر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہوگی، تو اس وقت تمہارے اور میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ طائف کی وادیوں کے پتھر رسول اللہ کو اتنے دکھ نہیں دیتے جتنی مسلم بیٹیوں کا ارتداد اور مذہب کو چھوڑ دینا۔ اس کا کون سبب کون ہے؟ ظالم معاشرہ ہمارا۔ یہ جو تم نے جہیز کیش بنا رکھا ہے اپنے نبی کی خوشی کے لیے، کیا تم یہ وعدہ نہیں کر سکتے کہ اسی بنگال میں جب میں شادی کروں گا تو اس شان کے ساتھ کروں گا کہ صرف دلہن لاؤں گا، اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا؟ یہ نہیں کر سکتے؟ جب میں بہو لاؤں گا تو صرف دلہن لاؤں گا، اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا۔ اور یاد رکھنا، اگر تم نے کیش لیا، کیش، وہ کیش اور جہیز تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن کسی غریب کی فکر دور کر دو گے اور اس کے دل سے دعا نکل جائے گی تو وہ دعا قیامت تک اللہ تمہاری نسلوں کو عطا فرمائے۔
फरमाएगा। बिदत शुरू करने वाले भी कुछ लोग थे, इसलिए बिदत फैल गई। बिदत को खत्म करने वाले भी कुछ लोग खड़े हों। मैंने जब अपने मालेगांव में ये ऐलान किया था, हमारे यहाँ केश तो नहीं मांगते लेकिन जहेज का मामला जरूर है, तो जब मैंने ऐलान किया था तो पूरे मजमे ने हाथ उठाया था। और उसके बाद से अब तक जितनी शादियों में मेरी शिरकत हुई है, अब हमारे यहाँ ऐसी शादी होने लगी है जिसमें मैंने शिरकत की है कि उसमें कोई जहेज लिया नहीं जाता। अगर दुल्हन वाले कहते हैं हम देंगे, तो कहा देंगे, तुम जानो हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। तो मैं क्या अपने नबी की नामोश के नाम पर, कुछ ऐसे जवान है इस मजमे में जो हाथ उठाकर ये वादा करें कि ना हम केश लेंगे ना कोई जहेज लेंगे। जरा मैं भी तो देखूं कि कितने आशिक हैं, उठाए रखे, जरा हम भी चेक करें। ऐ मेरी कौम के जवानों, मैं कोई बात दावे से नहीं कहता, लेकिन ये कादरी फकीर आज तुमसे अर्ज करता है, वल्लाह अगर तुमने मुस्लिम बेटियों की आबरू बचाने के लिए इस वादे को वफा किया तो याद रखना खुदा इसकी बरकतें तुम्हारी नस्लों तक अता फरमाएगा। जिनकी शादियां होने वाली वो तो वादा कर चुके, लेकिन जो अपने बेटों की शादियां करने वाले हैं, क्या वो हाथ उठा के वादा कर सकते हैं कि जब मैं अपने बेटे की शादी करूंगा तो इंशाअल्लाह मैं कुछ नहीं लूंगा और ये कहूंगा कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा न। कौन लोग है, बोलो कितने लोग हैं जो अपने बेटों की शादियों पे कुछ नहीं लेंगे? उठाए जरा हाथ, उठाए जरा देखें। फरिश्तों को गवाह बनाए, मुस्तफा जान रहमत को गवाह बनाए, अंबियाए किराम को गवाह बनाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह बनाए। माशाअल्लाह औरतों से तो नहीं कहा गया लेकिन औरतें भी हाथ उठा रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इन्हें सैयदा फातिमा का सदका अता फरमाए, सैयदा ज़ैनब का सदका अता फरमाए। याद रखना गुर्बत इंसान को वहां तक पहुंचाती है जहां तक कोई चीज नहीं ले जाती। मेरे नबी ने फरमाया कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। मैं बहुत दूर चला गया, आइए एक बात में अर्ज करके अपनी गुफ्तगू समेट लूं। देखो याद रखना मेरे भाइयों कि कभी कभी गुर्बत ऐसे कदम उठाने पे मजबूर कर देती है कि अल्लाह अकबर, जिसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। एक बात अर्ज करूं, बात मुकम्मल करूं, तवज्जो करें आप। एक मर्तबा ऐसा हुआ, ध्यान से सुनना, एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक लड़की थी, उसकी कई बहनें थी और उसका बाप हमेशा बीमार रहता था, बीमारी में मुब्तला रहता था बाप हमेशा। मोहल्ले वाले उसकी मदद नहीं करते थे, मोहल्ले वाले उसकी मदद नहीं कर, बाप को दवा का इंतजाम नहीं था। लड़की हसास थी, सोचा मेरी 5-5 बहनें, बाप मरीज है हमेशा का, माँ मरीज है हमेशा की, एक दवा का इंतजाम नहीं, कोई इंतजाम नहीं, क्या होगा, कैसे होगा। एक मर्तबा उस लड़की ने सोचा, क्या सोचा कि आज मैं पैसा कमाऊंगी। ये बड़े दर्दनाक लम्हात होते हैं। लड़की ने सोचा आज मैं पैसा कमाऊंगी, लेकिन पैसा कैसा कमाऊंगी। उसको कोई हुनर तो आता नहीं था, वो कोई हुनर जानती तो नहीं थी। उस लड़की ने फैसला किया कि मैं अपना जिस्म बेचना शुरू करूंगी। जब एक दूसरे का इंसान सपोर्ट नहीं करता तो फिर इंसान इस मंजिल पे पहुंचता है। आज सुनियो मेरी कौम के जवानों, तुम्हें पता हो या ना हो, लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूं कि पूरी दुनिया में इस वक्त लॉजों में सबसे ज्यादा जिस कौम की बेटियां बिकती है उसको मुसलमान कहते हैं। शर्म नहीं आती हमें? मैं तो लोगों से ये कहता हूं 2 करोड़ का मस्जिद का मीनार बनाने की बजाय 1 लाख का मीनार बनाओ, बाकी पूरा पैसा अपनी कौम पे खर्च करो। हम मीनार बनाने नहीं आए थे, हम कौम बनाने आए थे। हम अच्छी इमारतें बनाने नहीं आए थे, हम अच्छे इंसान बनाने आए थे।
اپنے پیر کی قبر پر 1,00,000 کی چادر چڑھانے کی بجائے 1,000 کی چڑھاؤ، 99,000 بچا کر کسی بیوہ اور یتیم کی مدد کر دو اپنے پیر کے اصالے ثواب کے لیے۔ یہ باتیں صرف کرنے کی، کہنے کی نہیں، یہ کرنے کی ہے۔ اگر کسی کو برا لگتا ہے، آپ سے پھر کہتا ہوں، کانفرنسوں پہ اتنے لاکھ خرچ نہ کرو، 3 دن کی بجائے با مقصد ایک ہی دن محفل کرو، پیسہ بچاؤ، قوم کی ترقی پہ خرچ کرو، بے مقصد محفلوں کا خاتمہ کرو، با مقصد جیو۔ بہت دور سے کسی فنکار کو بلانے کی ضرورت نہیں، آپ کے درمیان ایسے علماء موجود ہیں جو اپنا درد دل تمہارے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور ان کی بات سنو، ان کی قدر کرو۔ بات کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کس رسول کی کہہ رہا ہے یہ دیکھو۔ اپنا مزاج بدلو۔ کیا کبھی یہودیوں کی اس طریقے کی محفلیں دیکھی؟ کیا کبھی عیسائیوں کی اس طریقے کی محفلیں دیکھی؟ میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں با مقصد کی طرف آؤ، لیکن آپ کو حیرت ہوگی جتنا منظم وہ لوگ جی رہے ہیں اتنا منظم ہم نہیں ہیں، جبکہ ہمارے مذہب سے زیادہ ڈسپلین کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں جتنا دیکھیے نماز میں وہ ڈسپلین آپ کو دیکھنے ملے گا، ایک آدمی کہتا ہے اللہ اکبر، 2 سیکنڈ میں پورا مجمع خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ ڈسپلین کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں۔ وہ کھڑا ہے سب کھڑے، توجہ کریں، وہ کھڑا ہے سب کھڑے، وہ کمر جھکا دے سب جھکا دے، وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پائلٹ ہو، کوئی ہو، سب نے کمر جھکا دے، اس نے سر زمین پہ رکھ دیا اللہ اکبر کہہ کے سب نے رکھ دینا ہے۔ یہ ڈسپلین کہاں ملے گا؟ مسجد میں۔ باہر کیوں نہیں ملتا؟ توجہ، باہر کیوں نہیں ملتا؟ وجہ ہے کیونکہ اندر جس کو امام مانا باہر اس کو امام نہیں مانتے، اس لیے ڈسپلن نہیں ہے۔ اندر جسے مانا تھا اس کو باہر، بلکہ اندر جس کے پیچھے ہے باہر اس کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ہے نا مسئلہ، اس لیے ڈسپلن ختم ہے۔ جب تک مسلمان علماء کے پیچھے چلتا رہا اس وقت تک مسلمان کامیاب رہا۔ لیکن ایک بات آپ سے کہوں، اس وقت کے علماء میں بھی کیسے لوگ تھے، فضل خیر آبادی جیسا، کفایت اللہ کافی مراد آبادی جیسا، علامہ نقی علی خان جیسا، مفتی صدر الدین آزردہ جیسا، شاہ عبدالعزیز جیسا، شاہ ولی اللہ جیسا، اور بعد کے لوگوں میں امام احمد رضا جیسا، بعد کے لوگوں میں حضور محدث اعظم اور حضور مفتی اعظم جیسا۔ لیکن حالات کا کیا رونا رویا جائے۔ تو میں بات دور نکل گئی، کیا کہہ رہا تھا کہ جب ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے حالات بڑے نازک ہوتے۔ ہر آدمی خود غرض بنے گا، سیلفسٹ بنے گا، تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے کو اٹھاؤ گے حالات بدلیں گے۔ اس لڑکی نے کیا سوچا، میرا باپ بیمار، میری ماں بیمار، میں نے آج پیسے کمانا ہے، لیکن پیسے کیسے کمانا ہے، کچھ آتا تو نہیں، جسم بیچنا ہے۔ اس نے میک اپ کا سامان بھی نہ تھا، منہ دھلا، چادر ڈالی اور چھپ چھپا کر اس بازار میں پہنچی جہاں پر جسم بیچے جاتے تھے۔ اس بازار میں پہنچی جہاں جسم بیچے، وہاں جا کر کے بیٹھ گئی۔ کبھی جسم نہ بیچا تھا، بلکہ کبھی چہرہ بھی نہیں کھولا تھا، اتنی حیا ودار تھی، ویسے گھر میں پلی تھی، لیکن آج وقت نے اس کو اپنا جسم بیچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ چہرہ کھول کے بیٹھی، لیکن اللہ کی شان، لوگ آتے اس حسن کے مارکیٹ میں، خوبصورتی کے مارکیٹ میں، جیسے ہی وہ لوگ اس کے قریب آتے فوراً نظر جھک جاتی اور آگے بڑھ جاتے۔ اس سے کم حسین اور جمیل، جو کم حسین اور جمیل تھی، ان کو اٹھا اٹھا کے لے گئے۔ شام سے آدھی رات ہو گئی، رات کی سیاہ زلفیں اس کے کمر تک لٹکنے لگی۔ تو کیا ہوا، جب سب بازار حسن کی رانائیاں ختم ہو گئی تو یہ رولنے لگی پھوٹ پھوٹ کے،
آج عزت کا سودا کرنے آئی تھی لیکن کوئی خریدار نہ ملا، بظاہر ناکام لیکن حقیقت میں کامیاب ہو کر جب وہ لوٹنے لگی اپنے گھر تو شریف ماں باپ اور شریف بہنوں نے ماتم کا سما بپا کر رکھا تھا۔ بیٹی سرے شام سے غائب ہے، آدھی رات ہو گئی، نظر نہیں آتی کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو باپ نے کلیجہ پکڑ لیا، بہنوں نے دروازہ کھولا، ماں پچھاڑے کھا کے گرنے کے قریب ہوئی تو باپ نے رنڈیائی ہوئی آواز سے بیٹی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا، کہاں گئی تھی؟ وہ ماں باپ کے قدموں سے لپٹ کر کہنے لگی، بتا تو دوں گی کہاں گئی تھی لیکن پہلے معافی کی طلبگاروں مجھے معاف کر دو۔ ماں باپ نے کہا بتا او عقل کی دشمن کہاں گئی تھی؟ تو بیٹی نے اپنے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، بابا تیری بیماری دیکھ نہیں سکتی تھی، تیری دوا کے لیے جب کوئی انتظام اور انصرام نہ ہوا تو میں نے سوچا آبرو بیچ کر تیرا علاج کروں گی اور آبرو بیچ کر اپنی بہنوں کی شادیاں کر دوں گی۔ اگر ایک کی آبرو لٹ کر 5 کی آبرو بچتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ باپ نے کلیجہ پکڑا، ماں نے سینہ تھاما، کہا کیا بکتی ہے، لیکن کہا بابا میں ناکام لوٹی ظاہر میں مگر حقیقت میں کامیاب، کہ میں بازار حسن میں بیٹھی تھی تو جو بھی میرے قریب آتا تھا اس کی گردن جھک جاتی تھی اور وہ گزر جاتا تھا، بالآخر مجھے کوئی نہ لے گیا، اسی لیے تو آدھی رات کو آئی، اگر کوئی لے جاتا تو رات کو کیوں آتی، صبح کو آتی بابا۔ باپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا، میری بیٹی واللہ اس بازار حسن میں آدھی رات تو کیا اگر زندگی بھر بھی تو بیٹھی رہتی تو انشاءاللہ تجھے کوئی نہ لے جاتا۔ کہا کیوں؟ کہا بیٹی اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا کیا جائے گا۔ بیٹی مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہے، بیٹی پر یقین نہیں، نبی کے فرمان پہ یقین ہے۔ میری بیٹی تیرے باپ نے کبھی کسی عورت کو غلط نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو جس کے باپ نے کسی کی بیٹی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا تو اس باپ کی بیٹی کو کوئی غلط نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہے، اس کی آبرو سے سودا کیسے کر سکتا ہے؟ دامانے قناعت کی یہ شان ہوتی ہے، دامانے قناعت کی یہ شان ہوتی ہے، پیون تو لگے ہوتے ہیں گناہ کے دھبے نہیں ہوتے۔ اے میری قوم کے جوانوں، آخرت کی تیاری کرو، لیکن آخرت ڈیپینڈ کرتی ہے دنیا کی تیاری پر، دنیا کے اعمال پر۔ نیک بنو، پرہیزگار بنو، ایک دوسرے کا سکھ دکھ کے ساتھی بنو، ایک دوسرے کے درد کے ساتھی بنو، صرف سننے کے لیے نہ آؤ بلکہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں شادی بیاہ کے موقع پہ خرافات سے بچو ورنہ جہنم کا ایندھن بنو گی۔ آپ سے بھی کہتا ہوں خرافات سے بچو۔ اور ایک بات عرض کروں، شادی بیاہ کی بات نکلی ہے، میں آخری بات کہنے چلا تھا لیکن ایک بات کہہ دوں، یاد رکھو، یہ بھی بات ختم کر دو کہ میں اپنی ہی برادری میں شادی کروں گا، یہ بات ختم کر دو۔ ہندوستان میں برادریوں کا کیا حال ہے یہ مفتیان کرام اچھی طرح آپ کو سمجھائیں گے، بس میں تو اتنا جانتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ ایک باپ کی اولاد ہو، ایک ماں کے بیٹے ہو، پھر یہ ادنا برادری، یہ اعلیٰ برادری کیسے ہو گئی؟ اور ہندوستان میں تو 90% لوگ کنورٹ ہوئے ہیں، یہ کہاں سے آئی؟ یہ برادریاں صرف پہچان کے لیے ہے، باقی رشتہ کس سے کرنا ہے؟ جو سنی سہی العقیدہ مل جائے اس سے رشتہ کرو۔ بلکہ آج کل بکری اور گائے کی بھی تو کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ رسول اللہ کا جس دور میں تشریف لائے تھے اس دور میں کنیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، ہوتی تھی کوئی حیثیت نہیں، لیکن آپ کو بتاؤں
ہمارے رسول کے خاندان والوں میں سے کچھ ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے کنیزوں کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے کر کے ان کی عظمت بڑھائی ہے. اور سب کو تو اپنی جگہ، اور سب تو اپنی جگہ، بلکہ سیدہ فاطمہ کے بعد اگر سب سے زیادہ امام کسی کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ ذات سیدہ شہر بانو کی ہے. اگرچہ وہ بادشاہ کی پوتی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن جب وہ مدینہ منورہ آئی ہیں تو کنیز کی شکل میں آئی ہے، اور جب امام حسین کے حصے میں آئی ہے تو میرے امام نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا اور ان کو اماموں کی ماں بنا دیا. اگرچہ وہ نسب میں بادشاہوں کی بیٹی تھی، میں ان کے نسب پہ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس دن آئی تھی وہ کنیز تھی، اور کنیز کو اماموں کی ماں بنایا. امام زین العابدین انہی کی اولاد، امام باقر انہی کے پوتے، جعفر صادق انہی کی اولاد. آپ غور فرمائیں. اس لیے عاشقان رسول دیکھو، دینداری دیکھو، اور دین دیکھ کر کے نکاح کرو، مسلک و مذہب دیکھ کے نکاح کرو. قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اگر پڑھ لکھ لو تو یہ مت سوچو میرے معیار کا مسلمانوں میں ملے گا تو مسلمانوں میں کروں گی، اور اگر میرے معیار کا نہ ملا تو معاذ اللہ کہیں اور دائیں بائیں ہو جاؤں گی. یاد رکھنا ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی، ایمان کی ڈگری قبر کے اندر تک جائے گی. اس لیے کوئی ڈگری نہ دیکھو، ایمان کی ڈگری دیکھو، اور ایمان کی ڈگری دیکھ کر کے اس پر عمل کرو. کالا ہو، نکٹا ہو، چپٹا ہو، کیسا ہو، اگر مومن ہے مومن تو حضور کی خوشی کے لیے کر لو. میں آخری بات کہنے چلا تھا، لیکن میری بہنوں کی بارے میں مجھے ایک بات یاد آ گئی، ذرا سننا میری بہنوں. آج کل غریب رشتہ آ جائیں اور دیندار ہو تو بہنیں ناک چڑھا لیتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے. یاد رکھنا دینداری کو پرائرٹی دو، دینداری کو پرائرٹی دو، عشق رسول کو پرائرٹی دو، اہمیت دو دینداری کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو. اور آپ کو بھی کہتا ہوں کالی سانولی بھی مل جائے اپنا لو. یاد رکھنا خوبصورت ماں خوبصورت بیٹے کو جنم دے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن دیندار ماں دیندار بیٹے ہی کو جنم دیا کرتی ہے. اس لیے دینداری دیکھو. آؤ مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، لیکن ان کا رنگ پکا تھا. کالا نہیں کہوں گا، نہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرا مسلک سراپا ادب ہے. الدین کلہ ادب، دین بھی ادب ہے، مذہب بھی ادب ہے، مسلک بھی ادب ہے. لیکن ایک بات کہوں، رنگ پکا تھا، ہونٹ موٹے تھے، دانت بڑے بڑے تھے. حضور ان کی بارگاہ میں وہ آتے تھے، آقا کی بارگاہ میں آتے تھے تو حضور ان سے دل لگی کر لیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کی زندگی بڑی سادہ تھی، بڑی خوبصورت. ہمارے یہاں آج کل تقوی کیا سمجھتے ہیں؟ گردن جھکا کر، منہ لٹکا کر، منہ اتار کر اور بھویں چڑھا کر بیٹھنا، اس کا نام تقوی ہے. میں نہیں مانتا. میں کہتا ہوں جتنا نبی نے کیا بس اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام سنت ہے، اسی کا نام شریعت ہے. وہ مسکرائیں، مسکرانا شریعت. بلکہ آپ کو ایک بات کہوں، وہ عاجزی کے ساتھ جھک جائیں تو جھک جانا عبادت، اور وہ اکڑ جائیں تو اکڑ جانا عبادت. یعنی اللہ کے یہاں کچھ نہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب ہمیں تو تیری ادائیں پیاری ہیں، بس تو جھکے تو جھکنا عبادت بنا دیا، تو اکڑے تو اکڑنا عبادت بنا دیا. آپ کہیں گے اکڑنا بھی عبادت ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے. آدمی پوری دنیا میں جھک کے چلے تو اسلام پسند کرتا ہے نا، لیکن جب کعبۃ اللہ کا طواف کرے اب نہیں جھکنا، اب سینہ تان کر چلنا. کیوں چلنا؟ وہ کہا حضور جب گئے تھے تو کافروں پہ دھاپ بٹھانا تھا. میں نے کہا اب کون سے کافر ہے جن پہ دھاپ بٹھانا ہے؟ اب کون سے؟ وہاں تو لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں نا. میں اس وقت کلمے کی بات کر رہا ہوں بھائیو. ہاں، ورنہ حسام الحرمین جس کو مسلمان کہتی ہے میں اسی کو مسلمان مانتا ہوں. آپ میری بات کا مفہوم مخالف مراد مت لینا بھائیو. ہاں، بڑے نازک حالات ہیں آج کل. کچھ لوگ تقریریں سننے آتے، کچھ سونگنے آتے. اپنا مسلک وہی ہے میرے بھائی. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کی. ایک بات یاد رکھنا، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اب بظاہر کون کافر ہے وہاں؟ آپ کیوں اکڑ کے چل رہے؟ کہا اب اگرچہ
وہاں کافروں کو دکھانا نہیں ہے، کھلا کافر وہاں کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہاں حضور اکڑ کر چلے تو ان کی ادا پر ادا کرنا اسی کو عبادت کہتے ہیں، ہے نا یہ بات؟ تو بہرحال بات دور نکلی، کیا کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام ان سے دل لگی مسکراتے تھے، ہنستے تھے، اور ان سے دل لگی کر ایک دن وہ آئے، حضور نے کہا تو شادی نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے تو شادی نہیں کرتا؟ وہ انہوں نے ہنس دیا۔ پھر حضور نے کہا کیوں شادی نہیں کرتا؟ شادی کر۔ ان کے دل پہ بات لگ گئی، دل لگی تھی لیکن دل کو لگ گئی، رو پڑے، حضور میرا رنگ پکا، میرے ہونٹ موٹے، میرے دانت بڑے، مدینے والے خوبصورت لوگ ہیں، کون اپنی بیٹی مجھے دے گا؟ میرا خود کا گھر نہیں، کاروبار کچھ نہیں، پیسے نہیں، مال نہیں، یہاں کے لوگ حسین ہیں، خوبصورت ہیں، کون اپنی بیٹی دے گا؟ جانتے رو پڑے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، اور استاد زمن کہتے ہیں بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا دی ہے۔ جب کسی کا حال بگڑتا ہے تو اس کی بگڑی بن جاتی ہے۔ وہ رو پڑے، حضور نے فرمایا جاؤ فلاں فلاں صحابی کے گھر جاؤ اور ان سے کہنا، کیا کہنا؟ کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دیں۔ یہ پکے رنگ کے، موٹے ہونٹ کے، بڑے دانت کے، اور وہ لڑکی تھی بڑی خوبصورت، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ خاتون بڑی خوبصورت تھی۔ جب گھر پہنچے دستک دی، دروازہ کھلا، کون؟ فلاں۔ کیوں آئے ہو؟ آقا نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا؟ سلام پیش کیا ہے۔ ہاں لیکن بات تو بتاؤ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے لیے حضور نے میرا رشتہ بھیجا، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیں۔ انہوں نے سر سے لے کے پیر تک انہیں دیکھا، بیٹی کا مستقبل نظر میں گھومنے لگا، ایک پکے رنگ کا، بڑی عمر کا جوان، میری بیٹی خوبصورت، حسن جمال کی ملکہ۔ تو کہا رکو بیوی سے مشورہ کر لوں۔ بیوی کی طرف جھکے، بیوی سے کہا فلاں آئے ہیں، حضور نے بھیجا ہے رشتہ لے کر، رنگ پکا ہے، ہونٹ موٹے، دانت بڑے، خود کا مکان نہیں ہے۔ بیوی کچھ کہنا چاہتی تھی، بیٹی نے ماں باپ سے کہا بابا بابا نا نہیں کہنا، بابا، قوم کی بیٹیاں سنو، نا نہیں کہنا۔ کیوں؟ آنے والوں کو نہ دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو۔ ارے کتنی خوش نصیب ہے تمہاری بیٹی، کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ دادا طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ نانا نانی طے کرتے ہیں، لیکن تمہاری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ نبیوں کے امام نے تمہاری بیٹی کا رشتہ طے کیا ہے۔ ماں باپ نے کہا غریب ہے، مفلس ہے، اس کا خود کا گھر نہیں۔ کہا کچھ بھی ہے، میں ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی، اپنے نبی کو ناراض نہیں ہونے دوں گی، میں سب سہ لوں گی، حضور کی خوشی کے لیے سب سہ لوں گی۔ میری بیٹیوں، میری قوم کی بیٹیوں، آج بھی اگر تمہیں مسلمانوں میں کیسا ہی لڑکا مل جائے، مذہب اور مسلک ہاتھ سے مت چھوڑنا، بس یہ سوچ کر حضور کو خوش کرنے کے لیے اس سے نباہ کر لینا، اس کی برکت کیا ملے گی۔ نکاح ہو گیا، دلہن آئی، حضور نے دعا دی اللہ تجھے خوش رکھے۔ ان کا مسکرا دینا بھی کسی کے لیے کافی ہے، لیکن حضور نے فرمایا تجھے خوش رکھے۔ پتہ ہے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ دن تھا اس بیٹی کو حضور نے دعا دی اللہ تجھے خوش رکھے، چند ہی دنوں میں خود کا مکان بھی ہو گیا، کاروبار بھی ہو گیا۔ مدینے منورہ کے لوگ باتیں کرتے تھے اگر سب سے زیادہ پورے مدینے میں کوئی خرچہ کرتا ہے تو وہی میاں بیوی خرچہ کرتی۔ حضور کو خوش کرنے کے لیے ایک غریب کے ساتھ نباہ کیا تو اللہ نے ان کو غریب بھی نہیں رہنے دیا، حضور کی دعا سے مالا مال کر دیا۔ میری قوم کی بیٹیوں، اپنا معیار کیا ہے؟ کوئی ڈگری اپنا معیار نہیں ہے، کوئی برادری اپنا معیار نہیں ہے، اپنا معیار کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اس لیے اپنا معیار حضور کی غلامی ہے، حضور کا عشق ہے۔ آؤ ہم سب عہد کریں، جیئیں گے تو اللہ کے دین پر، مریں گے تو اللہ کے دین پر، آخرت کی
کی تیاری کریں گے, آخرت کی تیاری کی طرف توجہ کریں گے. اللہ پاک سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر